So thanks, Bhupati. One question. See, it's not a question; it's more of an opinion, and you may share or not share it. Okay. It is very true that we always go for bigger and better stuff. And வீடு இல்ல காரு இல்ல அப்ளையன்சஸ் அந்த மாதிரி விஷயத்துல வந்து see most appliances they are meant to actually save you time, to bring down the effort and save you time. நேத்திக்கு வந்து மேனுவலா போயிட்டு அந்த வாஷிங் மிஷின்ல கண்ட்ரோல் பண்றது இன்னைக்கு ஸ்மார்ட் போன்ல பண்ற அளவுக்கு இருக்கு. எல்லாமே ஸ்மார்ட் போனுக்கு இவென்ச்சுவலா வரப்போகுது. அண்ட் எல்லாமே ஆக்சுவலி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மூலமா கண்ட்ரோல் ஆக போகுது. ஆல் ஆஃப் திஸ் டஸ் வாட் இட் டஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சேவ் யூ சம் டைம். வாஷிங் மிஷினா இருக்கட்டும், டிஷ் வாஷரா இருக்கட்டும், ரூம்பாவா இருக்கட்டும், எலக்ட்ரிக் லைட்ஸா இருக்கட்டும், எவ்ரிதிங். வீடு வந்து லாக் பண்றதுல இருந்து காரோட இது டோர் வந்து திறக்கிற அளவுக்கு எல்லாமே, ஷெட்டோட டோரோட எல்லாமே வந்து ஆட்டோமேட்டடா இன்னைக்கு பண்ண முடியும். ஜஸ்ட் எவ்ரிதிங் காஸ்ட்ஸ் மணி. இன்னொரு 5 to 10 years பாத்தீங்கன்னா all of that will come down in money so that it is affordable to more people. This is how technology progresses. That's correct. But there are some revolutionary, some very like interesting and new stuff that is on the horizon, which are things which will need money, and which are things which will drastically change your life, drastically change the society. நான் வந்து இது நிறைய சொன்னா skeptical ஆயிடுவாங்க people. I can give the names of it, but it is up to you for you to decide which one is important and which one is going to be backed. இதெல்லாமே ரொம்ப preliminary இருக்கு, so it's not going to actually be exactly how I say it is. But organ transfer அப்படிங்கிறது வந்து it is going to become a lot more of a reality. Organs, manufactured organs அப்படிங்கிறது is going to become a lot more of a reality. Yes. இல்ல ஹெல்த் விஷயத்துல நிறைய விஷயம் வந்து இன்னைக்கே வந்து we have ways to track all your sugar and this that the other and everything. பட் நாளைக்கு வந்து மெஷின் லேர்னிங் வச்சு உங்க ஹெல்த் வந்து எங்க பாயிண்ட் இருக்கு, இந்த இயர்ல எப்படி இருக்கு, அடுத்த இயர்ல எப்படி இருக்கும்னு ப்ரெடிக்ட் பண்ற அளவுக்கு வரும். these are all within the scope within the next 10 years. True. பட் ஆர்கன் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் அதுக்கு மேல ஒரு லெவல் போனீங்கன்னா ஜீன்ல வந்து CRISPR அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்கு. That is going to revolutionize things a lot more. நீங்க வந்து ரெண்டு பேர் வந்து ரொம்ப ஃபேரா இருக்கீங்க, எனக்கு வந்து இவ்வளவு இந்த கலர்ல பிடிக்கல. நான் ஃபேர் ஏன் சொல்றேன் அப்படின்னா, ஃபேருக்கு பாசிட்டிவா ஒரு பயஸ் இருக்கு, அதனால நான் அதை நெகட்டிவா யூஸ் பண்றேன். பட் நீங்க பாருங்க and you can apply. Two people who are very fair want a baby of a color blue அப்படின்னா, using gene splicing and CRISPR you can get a blue baby. Now I'm giving you a facetious example, but you can understand. If you're we already covered Harsha, we already covered so and CRISPR technology, organ transfers, and not only that, chipset in your brain, it's not sci-fi anymore, it is already happening. And பண்ணது வந்து ஒரு monkeysக்கு பண்ணிருக்காங்க, but it is very close to getting embedded into trial humans. Okay, basically உங்க senses வந்து it is going to get expanded a lot more. Actually இன்னைக்கே வந்து உங்க சென்சஸ் வந்து they are expanded a lot more. உங்க போன்ல டைம் லேப்ஸும் பண்ணலாம், உங்க போன்ல வந்து இதுவும் பண்ணலாம், என்னது ஃபாஸ்டாவும் பண்ணலாம் டயத்தை, இல்ல ஸ்லோவாவும் பண்ணலாம், which your eyes cannot do, and you can see a lot more things. So அது வந்து what is your question now? So okay, I got it. Questions. Okay, the questions with respect to this is, நீங்க சொன்னது வந்து இன்னைக்கு actually very very applicable, but ஒரு 20 years அப்படிங்கிற ஒரு டைம் லைன்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா, the way technology is moving, it is not exactly 100% true that the money is always going to be going into all these bigger and better stuff. It is actually very important. I got your question. Okay, you're saying like whatever we say today is would be changing every time. That's correct, right? That's what you're trying to say. Money today is going into bigger and better existing stuff, but money tomorrow, if you save up and if you invest and you're smart about your this thing, the money tomorrow will actually purchase you years of your life. That's what our idea is, right? So instead of will actually purchase you artificial. That's what Asha, that's what instead of buying stuff, bigger stuff, unwanted stuff, if you save money, so that in future if such products or organ transfer or whatever the product come into picture, and the time like if you have money you can afford that instead of spending unwanted stuff in today's life. அதுதானே நாங்க சொல்றோம்.
Yeah, so I mean, I didn't mean it as a question to counter anything. Yeah. What I meant was, it is something that you have to keep in your mind, in Yeah, your that's what horizon. anything. reason, That's right, what Harsha? the medallion concept நான் ஏன் எடுத்தேன் அப்படின்னா, just because ஒரு ஊபர்ன்ற ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மொபைல் பிளாட்ஃபார்ம் வந்தவனே அந்த மெடாலியன்ற கான்செப்ட் வந்து $1 million இருந்து ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோக்கு வந்துடுச்சு. தட் இஸ் ஆல்சோ டெக்னாலஜிக்கல் அட்வான்ஸ்மெண்ட். இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி கிறிஸ்பர் அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து நீங்க சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு சைபாக் மாதிரி ஒரு சைபாக் மாதிரி வந்துடுச்சு அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி வந்து லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இப்போ 60 வருஷம் 70 வருஷம் இருக்கும்போது நீ சொல்ற கிறிஸ்பர் அண்ட் சைபாக் வந்துடுச்சுன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு பி 100+ வந்து நம்ம வாழ போறோம். இன்னும் சொல்ல போனா வந்து நம்ம வந்து இம்மார்டலா கூட ஆகலாம். சோ அது ஆல்ரெடி வி கவர்ட் இட். சோ அந்த மாதிரி டைம்ல very real chance. எஸ், அந்த மாதிரி டைம்ல உனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட்ன்ற வந்து இப்ப 60 வருஷம் ரிட்டையர்மெண்ட்னா உனக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டன்சி லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி ஏறும்போது நீ 80 வருஷம் வரையும் நீ உயிர் வாழணும், 80 வருஷம் வரையும் நீ வந்து காசு சம்பாதிக்கணும், 100 வருஷம் வரையும் காசு சம்பாதிக்கணும் போது நீ இப்பயே இருக்கிற சேவிங்ஸ் நீ கரைச்சிக்கிட்டே இருந்த அப்படின்னா அந்த மாதிரி டைம்ல நீ எப்படி வந்து லைஃப் லீட் பண்ண முடியும்? சோ அப்போ இன்னும் நீ அக்ரெசிவா சேவ் பண்ணுன்றது தானே ஐடியா. சோ அப்ப நம்ம வந்து கன்சர்வேட்டிவா கொஞ்சம் இருக்கணும், ரிஸ்க் எடுக்கணும், இன்னும் அக்ரெசிவா சேவ் பண்ணி அதை வந்து இன்வெஸ்ட் ரிஸ்க் எடுக்கணும்ன்றதுனால வந்து டப்புன்னு போட்டு நம்ம அதுதான் நான் சொல்ல வரேன். டக்குன்னு சரி ரிஸ்க் எடுக்கிறேன்டா, நான் வந்து என்னோட கிரிப்டோல போட போறேன், அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு போய் நம்ம வந்து அழிஞ்சிடக்கூடாது. சோ நம்ம டைவர்சிஃபை பண்ணி ப்ராப்பரான ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அனலைஸ் பண்ணி we need to park our investment. That is all about this session. Yeah. Thank you, Asha. Yeah, you made a point. ஏன்னா லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து அதிகமா ஆக போகுது, அதனால வந்து இன்னுமே நம்ம சேவிங்ஸ் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும்ன்ற பாயிண்ட் இஸ் வெரி வேலிட். எஸ், very valid. Very thank you for that bringing up that point also. Yeah, so I want to just add up one more on that. Yes. So Harsha, நீ சொன்ன மாதிரி இப்ப நம்ம சொன்ன இப்போதைக்கு நம்ம பேசின ஃபண்ட் எல்லாமே வந்து இப்ப என்ன இருக்கோ அதை பத்தி பேசியிருப்போம். பட் நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்ல புதுசா என்ன வேணா வரலாம். இப்பயே வந்து நான் சிலது டோட்டல் லைக் ஃபியூச்சர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு, பட் தோஸ் ஆர் லைக் ரியல் டைம் கேம்பிளிங். ஸோ அதுனா வந்து நான் யாரையும் சஜஸ்டும் பண்ண மாட்டேன் பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்மள மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ we didn't bring up on all those stuff. So there are a lot of things coming up. Let's learn it up and share it as a community. Like and அதுல ஏதாவது பாசிட்டிவ் இருந்தா கம்யூனிட்டியா நம்ம ப்ராஃபிட் ஈக்குவலா டிவைட் பண்ணி earn பண்ணிக்கலாம். எவ்வளவு போடுறோமோ that is the goal. Bhubadi, you carry on like our others questions. And yes, others question. Yes, yeah. Manoj, Satya, Sarja. மாமா, நீங்க இப்போ சொன்னது ஃபுல்லா பார்த்தா லைக் என்னோட டோட்டல் ஐடியாவே எனக்கு ரீதிங்க் பண்ணணும்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கு. ஃபுல்லாவே இப்போ நம்ம வந்து இப்போ ஒன்னு யோசிச்சு வச்சிருப்போம், சரி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து சேர்த்து வச்சு லேண்ட் வாங்கலாம். இப்ப பார்த்தா அது இப்போ கேக்குறப்போ அது நீங்க சொன்னது கரெக்ட் தான். இப்ப நம்ம இப்போதைக்கு ஒரு நெக்ஸ்ட் 5 இயர்ஸ்க்கு யோசிக்காம ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா யோசிச்சா மேபி அது ஒரு குட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இல்லாம கூட இருக்கலாம் நீங்க சொல்றது பார்த்தா. சோ மொத்த ஐடியாவுமே இப்போ ரீதிங்க் பண்ணணும், எதுல கரெக்டா இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு. சோ எனக்கு இப்பதான் வந்து அந்த ஒரு ஐடியா வந்து வந்திருக்கு. ஓகே சோ இது வந்து வெரி குட். சோ இதுல வந்து இன்னொரு பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு ஆட். சோ இப்போ என்ன அப்படின்னா வந்து சங்க் காஸ்ட் ஃபேலசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டேர்ம் வந்து யூஸ் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது இட்ஸ் வெரி ஃபினான்ஷியல் டெர்மினாலஜி. ஸோ அப்போ என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு அவைலபிலிட்டிக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ஒரு தாட்ஸ்க்கு ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவோம். அது தப்பு கிடையாது, அதான் சொல்றேன், எதுவுமே தப்பு கிடையாது, எதுவுமே ரைட் கிடையாது. ஸோ அது வந்து ஓகே நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 இயர்ஸ் நான் இன்வெஸ்ட் பண்றேன்னு நீ எடுத்திருப்ப. அடுத்த 2 வருஷத்துல எனிதிங் கேன் சேஞ்ச். ஏன்னா நீ வந்து நிறைய பேரை மீட் பண்ணுவ, நிறைய படிப்ப. ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு 2 வருஷம் கழிச்சு நான் வந்து 2021 எடுத்த டிசிஷன் தப்புன்னு உனக்கு தெரிய வரும்போது வித்தவுட் எனி திங்கிங் நீ வந்து அதை விட்டு வெளியில வந்துடலாம். I did that once in my life. நான் வந்து ஒரு LIC பாலிசி எடுத்தேன், 10 வருஷத்துக்கு 50,000 ரூபாய் பிரீமியம் போடணும்னு எடுத்தேன் in 2018. And then in 2019 தான் எனக்கு தெரிய வந்தது that LIC policy is not going to beat the inflation அப்படின்னு தெரிய வந்தது. ஸோ அப்படின்னும் போது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா 50,000 லாஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு I discontinued that LIC policy. ஆனா வெளியில ஒரு தேர்ட் பர்சன் தான் வந்து எப்படி தெரியும்னா 50,000 வந்து லூஸ் பண்ணிட்டேன், நான் வந்து
நான் நஷ்டம் அடைஞ்சிட்டேன், நீ வந்து அவ்வளவு பெரிய நீ வந்து இதுவா தெரியாதா, நீ 50,000 விடுறியே அப்படின்னு நிறைய பேர் என்ன வந்து ஏசிருக்கலாம், நிறைய பேர் நினைச்சிருக்கலாம். ஆனா எனக்கு தான் தெரியும் அதை நான் 10 வருஷம் 15 வருஷம் கண்டினியூ பண்ணேன்னா நான் எவ்வளவு லட்சம் ரூபாய் வந்து நான் இழக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரிஞ்சதுனாலதான் நான் வந்து 50,000 லாஸ் நான் எடுத்துக்கிட்டு ஐ டிஸ்கண்டினியூ. திஸ் இஸ் கால்ட் சங்க் காஸ்ட் பாலிசி. ஆனா நான் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணது வந்து நான் தப்பு அப்படின்னு கிடையாது. அன்னைக்கு இருந்த ஒரு புத்தி, அன்னைக்கு இருந்த ஒரு நாலேஜை வச்சு நான் எடுத்தது கரெக்ட். 1 year கழிச்சு எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தெரிய வரும்போது ஐ தாட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி மேக்கிங் லாஸ் அப்படின்னும் போது சங்க் காஸ்ட் பாலிசிக்கு நான் விழாம, பல பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா 3 years கண்டினியூ பண்ணு, உனக்கு எதனா ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கும். 3 years கண்டினியூ பண்ணாலும் ஐ எம் கோயிங் டு லூஸ் அரௌண்ட் 75,000. அப்போ நான் 3 வருஷம் நான் 1.5 லட்சம் கொடுத்து நான் 75,000 லூஸ் பண்றதுக்கு ஒரே வருஷம் நான் 50,000 லூஸ் பண்ணிடலான்ற கணக்கு எனக்கு தெரியும். அப்படின்னும் போது நம்ம எல்லாருமே சொல்றாங்களே அந்த 3 வருஷம் கண்டினியூ பண்ணாலும் எனக்கு லாஸ் தான். இல்ல போனது போட்டோன்ற நீ வந்து 10 வருஷத்துக்கு பண்ணிடு, வேற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோ, இது அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொன்னாலும் அதை விட ஒரு முட்டாள்தனம் வேற எதுவுமே கிடையாது. தெரிஞ்சு நம்ம குழிகளை விழக்கூடாது இல்ல. சோ அதுதான் வந்து சங்க் காஸ்ட் பாலிசி. அப்போ நீ இன்னைக்கு ஒரு டிசிஷன் எடுக்கிற 2 வருஷம் 5 வருஷம் கழிச்சு நீ ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிகாஸ் as Asha told or Suresh told, people will change, technology will change and decisions will change. ஆனா நான் ஒரு டிசிஷன் வந்து முன்னாடி எடுத்துட்டேன், அதுலயே நான் ஸ்டிக் ஆன் பண்ண அவசியம் கிடையாது. சோ இது வந்து பினான்சியலை பொறுத்த வரையும் வெரி வெரி. ஆனா இதுல லேண்ட் வாங்குறேன்னு சொல்ற பாத்தியா, ஓகே இன்னைக்கு இருக்கிற டிசிஷன் படி நீ 40 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்து லேண்ட் வாங்கிட்ட, 3 வருஷம் கழிச்சு அந்த லேண்ட் வாங்குறது தப்பு, அந்த இடத்துல பிளட் ஆகுது, அந்த இடத்துல வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இது எந்த ஒரு அப்கிரேடும் நடக்காது அப்படின்னு தெரிய வருது. அந்த டைம்ல அந்த 40 லட்சத்தை விட முடியுமா, இல்ல விற்க முடியுமா? அப்படியே வித்தா உனக்கு எவ்வளவு ரூபாய் கிடைக்கும்? கரெக்ட். ஆனா ஏன் அவ்வளவு பெரிய அதுல சிக்கல் இருக்குன்னா, அந்த 40 லட்சம்ன்றது பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட். உங்களோட இன்கம்ல வந்து அது வந்து 60-70% ஆஃப் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பார்ட் பண்ணிருக்கோம். அதனாலதான் டைவர்சிஃபை பண்ணி போடும்போது 10% 10% 10% போடும்போது எதனா ஒன்று ஒர்க் அவுட் ஆகலன்னு சொல்லும் போது அதை அப்படியே விட்டுட்டு வரலாம், உனக்கு வந்து பெரிய ஒரு பிஞ்ச் தெரியாது. இதுதான் டைவர்சிஃபை பண்ணணும்னு சொல்றது. ஒட்டு மொத்தமா தூக்கி வந்து ஒரு இடத்துல பார்க் பண்றதுன்றது வந்து தப்பு. நம்ம அப்பா அம்மாக்கு நடந்ததுன்றதுனால வந்து நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லுவாங்க போடு அப்படின்னு, அதுவும் தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற நாலேஜ், ஏன்னா அவங்க ஆப்வியஸா ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டாங்க. ப்ராஃபிட் பார்க்கலோட பரவாயில்ல, அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அவங்க பயங்கரமான ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. அதனால அதுல போடுன்னு சொல்றது வந்து தப்பு கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லா ஃபேக்டர்ஸையும் கன்சிடர் பண்ணாங்களா, அப்படி அவங்க வயசுக்கு அதெல்லாம் தோணுமா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. ஸோ இதுதான் வந்து ரியல் எஸ்டேட் மேல இருக்கிற ஒரு பெரிய ஒரு அபிப்பிராயம் என்ன பொறுத்த வரையும். உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிசிஷன் ஒர்க் அவுட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா they become sort of emotionally attached to it. That is what help them get up in their life. But அது வந்து நம்மளுக்கு சூட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது வந்து it is I don't we have to take that decision based on our factors. Okay. Hey Bhupati, இதுல இன்னும் ஒரே ஒரு question. Sunk cost fallacy is only for money, for it is also for and sunk cost fallacy plus this fact that every 2 years every 3 years we get new data and we change. Yes, is actually applicable especially for people we surround with, people we work with, people that's correct. It's purely a financial terminology, but we can also apply it to this life. But life apply பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா there is a huge emotional connect ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதனால வந்து நம்ம அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவை வந்து லைஃப் வந்து 100% அப்ளை பண்ண முடியாது. பட் we can consider that sunk cost fallacy in life too. ஆனா வந்து அப்படியே அப்ரப்டா இப்போ வந்து எனக்கு வந்து மேரேஜ் ஒர்க் அவுட் ஆகல, அதனால நான் டைவர்ஸ் பண்ண போறேன்டா, sunk cost fallacyல விழ மாட்டேன்டா அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே வந்து எந்த வித ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் கிட்ட போகாம, ஒரு கவுன்சிலிங் பண்ணாம, உங்ககிட்ட வந்து எந்த ஒரு எஃபர்ட்டோ இல்ல ஒய்ஃப் கிட்ட இருந்து எந்த எஃபர்ட்டோ எடுக்காம டைரக்டா நான் டைவர்ஸ் பண்றேன்டா அப்படின்னு இந்த sunk cost fallacyக்கு நான் வந்து விழமாட்டேன்னு சொல்லி போறதும் தப்பு. ஸோ இந்த லைஃப் பொறுத்த வரையும் வந்து கொஞ்சம் வந்து அது கொஞ்சம் பேலன்ஸ் வந்து கீப் அப் பண்ணணும். பட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் 100% யூ கேன் குவிட் தட் அண்ட் தென் அதை எடுத்துக்கிட்டு வேற வந்து நீ வேற விதமா இன்வெஸ்ட் பண்றது வந்து கரெக்ட். மனோஜ், யூ ஹேவ் எனி क्वेश्चन? இல்ல ஆக்சுவலா என்னன்னா நீ ஃபுல்லா நான் அதை லிசன் பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன். இது ஆக்சுவலி வந்து பியூர் அண்ட் பியூர் மைண்ட் செட் தான். ஸோ டோட்டலா மைண்ட் செட் தான். இதுல வந்து இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க பண்ணிட்டீங்க இனிமே பண்ண போறீங்க அப்படின்னா எல்லாமே உங்களோட ஓன் ரிஸ்க் தான்.
ஸோ பட்டுதான் இது வந்து யாரும் வந்து சொல்லியோ இது பண்ணியோன்றது கிடையாது. இது பேரே சைக்காலஜி ஆஃப் மணி. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் இன்டு இன் திஸ் பிசினஸ் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 10 years. நான் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருந்து நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது ஒண்ணு பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். லாஸ் வந்திருக்கு, நான் இல்லைன்னு சொல்ல. ஷேர் மார்க்கெட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன், லாஸ் வந்திருக்கு, நான் தான் பேர் பண்ணியிருக்கேன், வேற ஆப்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ண நான் பேர் பண்ணேன். அதுல இருந்து நான் எடுத்த ஒரே பாசிட்டிவ் விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நான் அதுல இருந்து கத்துக்கிட்டேன். ஓகே இப்படிதான் பண்ணணும்னு நான் கத்துக்கிட்டேன். சோ இந்த சைக்காலஜியை தான் நீங்க எல்லாத்துலயும் த்ரூ அவுட் இதுல வந்து பண்ணணும். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, அதுல ஆக்சுவலி பூபதி அந்த எக்ஸாம்பிள் சூப்பரா சொன்னா. 50,000ல 30,000 சேவிங்ஸ் பண்றான்னா அதை கத்துக்கிறதுக்கே எனக்கு வந்து 10 வருஷம் ஆச்சு. ஆனா அதுதான் வந்து நமக்கு வந்து எல்லா இடத்துலயுமே யூஸ்ஃபுல்லாவும் இருக்கும். ஏன்னா நீங்க பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் திருப்பி அது ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்கறது தான் வெல்த். ஆக்சுவலா அது கரெக்டான பாயிண்ட் அவன் சொன்னான். அது இல்லாம நம்ம ஒன்லி ஜஸ்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம், ரிட்டர்ன்ஸே பார்க்கலன்னா அது பேர் வந்து ஆக்சுவலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே கிடையாது. அதே மாதிரி ஸ்பெண்டிங் வந்து கரெக்டான பாயிண்ட் வந்து ஸ்பெண்டிங்லயே சொன்னா. நீங்க அந்த தியேட்டர்ல போய் தான் பாக்கணும் அப்படின்னா அது மாசம் மாசம் போனாதான் அது ஹாப்பினஸ் கொடுக்கும்னா உண்மைதான், இல்லைன்னு சொல்ல. ஆனா அது உண்மையிலேயே மாசம் மாசம் போகணுமா, அதை திங்க் பண்றது தப்பே இல்லை. அதே மாதிரி வருஷத்துக்கு தீபாவளிக்கும் பொங்கலுக்கும் தான் நம்ம வீட்டுல முன்னாடி ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க. இப்ப நம்ம ஆப்வியஸ்லி எல்லாருமே ஈஸியா வாங்குறோம். உண்மையிலேயே அது வர்த்தா, நீங்க உண்மையிலேயே அது போடுறீங்களா? சோ இந்த மாதிரி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ன்றது இன்னொரு ஆங்கிள் நான் திங்க் பண்ற ஆங்கிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெதர் இந்த மணி வர்த்தா இல்லையா ஸ்பெண்ட் பண்றது, இதை திங்க் பண்ணிக்கோங்க. இதுதான் ஆக்சுவலி உங்களோட சேவிங்ஸே. இதுதான் என்ன ஆகும்னா மாசத்துல பாருங்க, நீங்க உண்மையிலேயே சொல்றேன், மாசத்துல செக் பண்ணி பாருங்க, இந்த அன்வான்ட் கம்மி பண்ணீங்கனாலே ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சேவிங்ஸ்ல நீங்களே நம்ப மாட்டீங்க. ஒரு மாசம் 500 ரூபா வரும், 1000 வரும், திடீர்னு பார்த்தா 2000 ரூபாய் சேவிங்ஸ்ல வந்துடும். அத எதுல இன்வெஸ்ட் பண்றதுன்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. எதுல ரிட்டர்ன்ஸ் வருமோ அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. நீங்க அதை யோசிக்காதீங்க. இன்னைக்கு நிறைய அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் வருது, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ், சகியே, இந்த மாதிரி எல்லாரும் என்னென்னமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உண்மையிலேயே உங்களுக்கு தோணுதா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க, லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல, இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஆனா இன்வெஸ்ட் பண்ற மைண்ட் செட் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு கூடிய சீக்கிரத்துல பாத்தீங்கன்னா கியூமுலேட்டிவ் காம்பவுண்டிங் செமையா ஒர்க் ஆகும். அந்த ஜாயை நீங்க பாக்குறதுக்கு மினிமம் 2 years or 3 years கண்டிப்பா தேவை அந்த ஒரு ஃபண்ட் வர்றதுக்கு. ஏன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டு அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் மட்டும் நீங்க எடுக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, அந்த ஜாயை ஃபீல் பண்றதுக்கு அவ்வளவு நாள் ஆகும். ஆனா ஒன்ஸ் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா உண்மையிலேயே இன்வெஸ்டிங் மாதிரி ஒரு சூப்பர் டேர்ம் வந்து கிடையவே கிடையாது. அது காம்பவுண்ட் ஆகி கொடுக்குற இதுவே வந்து சூப்பரா இருக்கும். ஸோ அப்ளை பண்ணுங்க. இது வந்து ஆக்சுவலி இந்த டேர்முக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 1.5 வருஷமா எனக்கு தெரிஞ்சு நாங்க பேசிட்டு இருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். இதை பத்தி நம்ம எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்ல பிளாட்ஃபார்ம். ஆக்சுவலி இது நல்லா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க எல்லாருமே. கரெக்ட். தேங்க்ஸ் மனோஜ், நீ சொன்ன எல்லாமே வந்து வேலிட் பாயிண்ட்ஸ். Thank you very much. And okay, so now over to the role play. So வந்து இப்போ நான் சதேஷ் வந்து அவனோட லைஃப் ஜேர்னியை பத்தி பேசுவோம். Then you can get more out of it. ஸோ அது வந்து நான் சொன்ன அந்த தியரிட்டிக்கலை வந்து எப்படி ப்ராக்டிக்கலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணா, என்ன தப்பு பண்ணா, என்ன எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணான்றது ஜஸ்ட் ஒரு 5-10 minutes ரோல் பிளேல, தென் யூ கேன் கெட் மோர் அவுட் ஆஃப் இட். அண்ட் தென் அகைன் இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்டில் டவுட்ஸ் தென் வி கேன் கிளாரிஃபை. ஸோ சதேஷ், ஸோ உங்ககிட்ட நான் ஒரு 5-6 கொஸ்டின்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ அதுக்கு மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் அப்படின்னா பீப்புள் கேன் கெட் மோர் கிளாரிட்டி. ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜென்ரிக்கான கொஸ்டின், ஸ்பெசிஃபிக்கான எதுவுமே சொல்ல தேவையில்ல. ஸோ ஹவு டிட் யூ மேனேஜ் யுவர் வெல்த் நவ் வென் கம்பேர்ட் டு 10 years ago? 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன மாதிரி சதேஷ், இப்போ என்ன மாதிரி சதேஷ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஸ்? ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடின்னு வேணா நான் ஒரு 15 வருஷம் பின்னாடி பிடிக்கிறேன். ஸோ அப்பயே நான் முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் வந்து பேச்சுலர்ஸ் இன்ஜினியரிங் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தான் படிக்க போறேன், அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர்ஸ் படிக்கணும் அப்படின்ட்டு. பட் அதனால என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா, பேச்சுலர்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல எனக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கட் ஆஃப்ல எது பெஸ்ட் காலேஜோ அங்கே சேர்ந்துக்கலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணியிருந்தேன். இல்லை சாய்ராம் கிடைச்சது, நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஸோ அப்படி ஜாயின் பண்ணி வந்தப்பதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. எப்படின்னா பர் மந்த் அப்படின்னு எங்க அப்பா 2500 rupees கொடுத்துருவாரு. அப்பயே நான் அதை பிரிச்சு கரெக்டா பண்ணி அதுல என்ன நான் சேவ் பண்றேனோ நான் சேவ் பண்ண மாட்டேன், அதுல எவ்வளவு காசு சேவ் பண்றேனோ அதை போய் தியேட்டர்ல குத்துன்னு வந்துடுவேன். ஸோ அதுதான் அந்த காலேஜ் டைம்ல நடந்துட்டு இருந்தது. பட் ஆனா அந்த தியேட்டருக்கு என்னால ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சதுன்னா நான் ஏதோ சேவ் பண்ணிருக்கேன், அதனாலதான் பண்ணியிருக்கேன். வேற எங்கேயோ நான் கட் டவுன் பண்ணி நான் அங்க பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அப்படி ஒரு சேவிங் அந்த இடத்துல அப்போ பண்ணது. அப்புறமேட்டு என்னாச்சு அப்படின்னா, நான் பேச்சுலர்ஸ் முடிச்சு டிசிஎஸ் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். ஓரளவுக்கு 2 years முடிஞ்சிடும்னா ஓரளவுக்கு ஒரு இனிஷியல் டவுன் பேமெண்ட் கட்டி வீடு எடுக்கிற அளவுக்கு சேவ் பண்ணி வச்சிருந்தேன்.
ரொம்ப பெரிய அளவுனா வீடு இல்லை, ஒரு 20 to 25 lakhs வச்சுக்கோங்க. ஆனா அந்த வீடு எடுக்கலாமா வேணாமான்னு நான் பேசின எல்லாரும் சொன்ன ஒரே ஆப்ஷன் வாங்கிடு. இப்பயே நீ வாங்கினாதான் கல்யாணத்தப்ப ஃபுல்லா கட்டி முடிச்சிருப்ப, டியூ பாதி கட்டிருப்ப, அப்படிதான் எனக்கு அட்வைஸ் வந்தது. பட் என் மைண்ட் என்னமோ வேவரிங், எனக்கு இது கிடையாது, இதுக்கும் மேல ஏதோ இருக்கு, நான் படிக்க போகணும், இது பண்ணேன்னா நான் இதுக்காகவே நான் வேலையில இருக்கணும், மாட்டிக்குவேன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்கெப்டிக்கலாவே இருந்தேன். பட் ஐ டுக் அ ரிஸ்க், வேணாம் அப்படின்ட்டு நான் படிக்க ட்ரை பண்ணேன். அப்படி என்யூஎஸ் படிக்க வந்தேன், அது லக் ஒர்க் ஆயிடுச்சு. ஸோ அந்த டிசிஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஐ எம் லைக், அப்படி இருந்ததுன்னா ஒரு லெவல்ல இருந்திருப்பேன், அதோட அட்லீஸ்ட் 2 to 3 times பெட்டரா இருக்கிறேன் இப்ப அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ அப்ப நான் ஒரு ரிஸ்க் எடுத்திருக்கேன் அந்த இடத்துல. ஸோ இது வந்து ஒரு ரிஸ்க் ஃபேக்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சுட்டேன், வேலை கிடைச்சிச்சு, என் கோல் முடிஞ்சிச்சு, நான் கோல் இல்லை அதுக்கப்புறம். அப்ப என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, நான் வர காசு எல்லாம் நான் பேச்சுலரா இருக்கும்போது நினைச்சிருந்தா என்னோட இன்கம்ல 60% சேவ் பண்ணிருக்கலாம். பட் ஐ ஸ்பெண்ட் இட் லாவிஷ்லி, லைக் 20% என்னமோ தான் சேவ் பண்ணியிருந்திருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா மேரேஜ்ல கம்மி போச்சு. ஸோ அப்ப திரும்ப ஒரு 3-4 yearsல மேரேஜ்க்கு அப்புறமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். குழந்தை பிறந்தது கிட்ட மேரேஜ் அப்புறம் கொஞ்சம் சேவ் பண்ணணும்னு ஒரு ஐடியா எல்லாம் வந்தது. மேரேஜ் அப்புறம் ஒய்ஃப் சொன்னாங்க எல்லாம் சேவ் பண்ணணும். ஸோ அப்பதான் ரியல் சேவிங்ஸ் என்னன்னு தேட ஆரம்பிச்சேன். அப்போ எனக்கு சரியானா தெரியல. ஆனா எனக்கு அக்ரெசிவா எப்ப சேவ் பண்ணணும்னு தோணுச்சு அப்படின்னா 2019ல ஒரு ஃப்ரெஷர் என் கம்பெனில ஜாயின் பண்ணா. அவன்கிட்ட பேசும்போது தான் தெரிஞ்சது ஐ வாஸ் சோ லாகிங், ஐ வாஸ் ஓல்ட் ஸ்கூல். ஸோ அப்ப வந்து என்ன ஈஸியா அவன் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவான், எனக்கு கொடுக்குற காசோட அவனுக்கு பாதி குத்தா வேலை பார்ப்பாங்கிற ஒரு அறிவு கிடைச்சது. அப்பதான் தெரிஞ்சது நம்ம அப்கிரேட் பண்ணணும்னு சொல்லி லேர்னிங்லயும் அக்ரெசிவா அப்கிரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். சேவிங்ஸும் இன்னும் அக்ரெசிவா பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா நான் படிச்சுட்டு திருப்பி ஜாயின் பண்ற மாதிரி ஒரு நிலைமை வரணும்னு சொல்லிட்டு வெரி அக்ரெசிவ். மோர் அண்ட் மோர் லைக் கேள்வி எல்லா புக்ஸும் படிக்கும்போது இன்னும் அது எல்லாமே கன்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. ஸோ இப்போ என்னோட மேண்டேட்டரி கோல் வந்து 30% ஆஃப் மை இன்கம் சேவ் பண்ணி ஆகணும். This saving is mainly for 3 things: future education of kids, health, and retirement. Okay. So 30% நீ வந்து சேவ் பண்ற. Okay. So ஓகே, அது சேவிங்ஸ் போச்சு. வாட் அபவுட் தி ஸ்பெண்டிங்? அந்த 70% நீ ஸ்பெண்ட் பண்றியா, இல்லனா வந்து அதுல எதனா வந்து அது என்னால ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. என்னோட ரெண்டல் 25%, என் பொண்ணோட ஸ்கூலுக்கு 12%. ஸோ அதர் யூட்டிலிட்டிஸ் அப்படின்னா இன்கம் டேக்ஸ், ஃபோன், அப்புறம் எலக்ட்ரிசிட்டி, வாட்டர், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டிக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு 10 to 11% வந்துடும். அப்புறம் கிராசரி அதெல்லாமே வந்துடும். ஸோ இது போக பார்த்தோன்னா அதுவே 60% கிட்ட வந்துடும். மிச்சம் ஒரு 10% இருக்கும். அந்த 10% நம்மளோட அந்த ரீசனபிள் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு நான் வச்சுக்குவேன். அது போக மிச்சம் இருக்கிறத தூக்கி கிரிப்டோ அது மாதிரி ஏதாவது போட்டு விளையாண்டுட்டு இருப்பேன். ஓகே, காட் இட். ஸோ ஓகே, வீடு வாங்குறது தவிர்த்து நீ வந்து என்யூஎஸ் ஜாயின் பண்ணிட்ட. இப்போ வந்து ஒரு நல்ல சம்பளத்துல நல்ல ஒரு கண்ட்ரில இருக்க. இப்போ வீடு வாங்கலாமே? வாங்கினேன்னா இப்ப நான் 25% ரெண்ட் தர அட்லீஸ்ட் டபுள் பண்ணும், 50% அங்க போகும். என்னோட சேவிங்ஸோட ரூல் நம்பர் 1 அடி வாங்குது, அதனால வாங்க மாட்டேன். ஓகே. ஸோ சப்போஸ் இப்போ சென்னையில வாங்கணும் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் கம்மியாகும்ல உனக்கு இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப்? கம்மியாகும், பட் வந்து அது வந்து வாங்கலாம். வாங்கி யார் இருக்க போறா? நான் திருப்பி வாடகைக்கு விடணும். நான் பார்த்து ரசிச்சு ஒன்று வாங்குறத இன்னொருத்த அனுபவிக்கிறதுக்கு, என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போடுறதுக்கு ஐ எம் நாட் ரியலி இன்ட்ரெஸ்டட். பிகாஸ் ஐ எம் டூயிங் த சேம் ஹியர். ஹவுஸ் ஓனர் பியூட்டிஃபுல்லா வீடு கொடுக்க போறது. நான் 2 வருஷம் கழிச்சு கொடுக்குறப்ப எனக்கே ஒரு மாதிரி கில்ட்டி ஃபீல் வரும். நான் ரொம்ப கெடுத்து வச்சிருக்கேன், குப்பையாக்கிட்டேன், இல்லை ஏதாவது அழுக்கப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு ஒரு ஃபீலிங், கில்ட்டி ஃபீல் வரும். இப்ப அந்த ஓனருக்கு எப்படி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும், அது மாதிரி நானும் அந்த மாதிரி ஒரு இருந்தா எனக்கு தூக்கம் வருமானு கேட்டா கஷ்டம்தான். நீ சொல்றதெல்லாம் பார்த்தா லோன் எடுக்கிறதுக்கு பயப்படுறியோ? அப்படி கிடையாது, எனக்கு லோன் எடுக்கலாம். இப்ப நான் ரீசெண்டா கூட போன வருஷம் கூட ஒரு 10 lakhs லோன் 3%. எனக்கு இங்க வந்து ஐ ஹாவ் குட் கிரெடிட் ஸ்கோர். ஸோ அதனால ஐ கெட் லோன் ஃபார் 3%. அதை தூக்கி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ல போட்டுருவேன். ஸோ ஐ கெட் 6 to 7% ரிட்டர்ன். வித்வுட் மை மணி ஐ கெட் 4% ஃப்ரீ. கிரெடிட் ஸ்கோர்னா என்னது அது எனக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? ஓகே, கிரெடிட் ஸ்கோர்னா என்ன அப்படின்னா என்னோட ரீபேயிங் கெப்பாசிட்டி. அது நிறைய இருக்கு ஆக்சுவலா, ஒரு 5 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு. சிம்பிளா சொல்லணும் அப்படின்னா நான் எவ்வளவு எங்கெங்கன்னா அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கேன், எனக்கு எவ்வளவு இன்கம் வருது, அது எப்படி நான் பாசிவா சேவ் பண்றேன், எவ்வளவு மினிமம் பேலன்ஸ் வச்சிருக்கேன்,
நான் என்னோட பில்லோ லோனோ ஏதாவது கிரெடிட் கார்டு எல்லாமே நான் எப்படி கரெக்டா பே பண்றேன், ஆன் டைம்ல பண்றேன், டிஃபால்ட் ஆகல, அது மாதிரி எல்லாமே இருக்கு. எவ்வளவு லோன் வச்சிருக்கேன், அந்த மாதிரி எல்லா கெப்பாசிட்டியும் கம்ப்யூட் பண்ணி ஒரு ஸ்கோர் தருவாங்க. அந்த ஸ்கோர் வந்து அபோவ் 700 நினைக்கிறேன் இருந்தா யூஆர் குட். உனக்கு வந்து லோவஸ்ட் ரேட்ல பேங்கே தருவான். ஏன்னா பிகாஸ் ஐ எம் லைக் லோவஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபார் பேங்க். என்கிட்ட கொடுத்தா திருப்பி வந்துடும். ஸோ அவன் வந்து அவன் டைவர்சிஃபை பண்றான். அவனோட டைவர்சிஃபிகேஷன்ல எனக்கு கம்மியா கொடுத்து ஒரு இதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறான். ஓகே. ஸோ இப்போ கிரெடிட் ஸ்கோர் கம்மியா இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதே காசு வந்து 8% போகும். கிரெடிட் ஸ்கோர் வச்சிருந்தா அதே காசுக்கு வந்து 3% வந்து லோன் தருவான். கரெக்டா? 8% வந்து கொஞ்சம் பேடா இருக்கிறவனுக்கு, ஒர்ஸா இருக்கிறவனுக்கு 12 கூட போகலாம். 12%. ஓகே. ஸோ அப்போ கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்றது வந்து ஒர்த்து. எவ்வளவு ஒர்த்துன்னு சொல்லணும்னா, நான் எவ்ரி டைம் இந்தியா வந்துட்டு போகல ஒரு ரிட்டர்ன் டிக்கெட் வருஷத்துக்கு நான் கிரெடிட் கார்டு யூஸ் பண்ணேன்னா, return ticket from Chennai to Singapore for me, my wife and daughter, I will use only that credit card miles. Okay. Which is around like free of cost, 50,000 rupees minimum. That too I go in Singapore Airlines. This is only compulsory part. அதை தாண்டி உனக்கு வந்து 3%லே உனக்கு வந்து லோன் கிடைக்குது, which is the real part. Yes, yeah. Okay, good. So credit card வந்து ஆபத்து தான். ஆனா அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுமோ யூஸ் பண்ணா அது வந்து இவ்வளவு நன்மை இருக்குன்றது வந்து which is very futuristic. கரெக்ட். நான் இன்னும் ஒரு சின்ன ஸ்டோரி ஆட் பண்ண விரும்புறேன். என்னோட கிரெடிட் கார்டுல வந்து எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கல் டிராவல் இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. ஸோ இனி ஃபிளைட்டிலே என்ன இருந்தாலும் எனக்கு என்னோட தெஃப்ட் எது நடந்தாலும் நான் போய் போட்டேன்னா ப்ராப்பரா எனக்கு கிளைம் கிடைக்கும். தட் கிளைம் ஆல்சோ ஐ கிளைம்ட் அரௌண்ட் லைக் how to say like 1 lakh to 1.5 lakhs claims எடுத்துருக்கேன் just by having a credit card. ஓகே, லாஸ்ட் क्वेश्चन. வேலை போயிடுச்சுன்னா சர்வே ஆவ, ஏன்னா உங்களோட சேவிங்ஸ் இருக்கு, எவ்வளவு வருஷம் சர்வே ஆவ? சம்பளமே இல்லாம எவ்வளவு வருஷம் நீ தாக்கு பிடிப்ப? எவ்வளவு மாசம் தாக்கு பிடிப்ப? I think I can do for like 5 to 10 years. 5 to 10 years? ஓப்பா, வேலையே இல்லாம தாக்கு பிடிப்பியா? இதே ஸ்பெண்டிங்ஸ்ல? அப்ப அதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சிருக்கேன். I will go for PhD. ஓகே. ஸோ PhD ஸ்டைபண்ட் எனக்கு வந்துடும், நான் போய் படிக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன். அந்த ஸ்டைபண்ட் எனக்கு ஒரு பேசிக் இன்கம் மாதிரி, அதை வச்சு கொஞ்சம் ஓட்டிக்கலாம். வெல் பிளான்டு. ஓகே. ஸோ வெல் பிளான். இப்ப அது என்ன வேணா ஆகலாம் அடுத்த 5 வருஷத்துல. ஓகே, நீ எதனா என்ன கேட்கணுமா கேளு, இல்லைன்னா நம்ம கொஸ்டின் போயிடலாம். வேற கேட்கணும் அப்படின்னா, சரி நீ ஸ்பெண்டிங் ட்ராக் பண்ணுவியா? எனக்கு ட்ராக் பண்ண பெரிய வேலை கிடையாது, இட்ஸ் ஆல் ஃபிக்ஸட். என்னோட பேங்கே எனக்கு பிரிச்சு கொடுத்துரும் இன்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் இங்க பண்ணிருக்கேன். ஏன்னா எல்லாமே கிரெடிட் கார்டுல தான் யூஸ் பண்றேன். கரெக்ட். ஆமா, நான் வந்து ஸ்பெண்டிங் வந்து ₹1 விடாம நான் வந்து ட்ராக் பண்ணுவேன். ஸோ ஐ ஹேவ் ஆப் கால் எக்ஸ்பென்ஸ் மேனேஜர், விச் இஸ் ஃப்ரீ ஆப். ஸோ அது இல்லாமல் எக்ஸல் ஷீட்லையும் நம்ம பண்ணலாம். ஸோ ₹1 நான் வந்து என் பையனுக்கு வந்து ஒரு லாலிபாப் வாங்கி கொடுத்தா கூட நான் வந்து ட்ராக் பண்ணுவேன். ஸோ ஈச் இயர் அண்ட் ஸோ டிசம்பர் மாதம் வந்து ஐ ரீவிசிட் ஆல் மை சேவிங்ஸ் இன் கேட்டகரி வைஸ். நான் வந்து எவ்வளோ துணி எடுத்திருக்கேன், எவ்வளோ ஸ்விக்கியில் வந்து விட்டுருக்கேன், எவ்வளோ பெட்ரோல் போட்டிருக்கேன், எவ்வளோ சினிமா பார்த்துருக்கேன், எவ்வளோ வந்து க்ராசரிஸ் எவ்வளோ போயிருக்கு, இந்த மாதிரி வந்து அப் டு டேட் வந்து எனக்கு பையனுக்கு எவ்வளோ டாய்ஸ் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். சரி, அந்த மாதிரி வந்து கேட்டகரி வைஸ் வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ரீவிசிட் அண்ட் கம்பேர் இட் வித் லாஸ்ட் இயர். ஸோ தட் ஐ கேன் கெட் சம்திங் லைக் இன்ஃப்ளேஷன் எவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். ஸோ போன வருஷம் 5000 தான் கிராசரிக்கு போயிருக்கேன், இந்த வருஷம் 5500 ஆயிருக்கு அப்படின்னா ₹500 வந்து இன்ஃப்ளேட் ஆயிருக்கு, இல்லைன்னா ஏதோ தண்ட செலவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது வந்து ட்ராக் பண்ணுறது வசதியாக இருக்கும். ஸோ தட் ஏதோ தண்ட செலவு பண்ணியிருக்கோம்னு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா, as managed told, அதை வந்து கட் டவுன் பண்ணிட்டு அந்த காசை எப்படி சேவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ட்ராக்கிங் மெக்கானிசம் ஐ ஹேவ். ஸோ இது வந்து எல்லாரும் பண்ணணும். இப்போ லாஸ்ட் இயர் என்ன பண்ணேன்னா, நான் வந்து ஸ்டேட்டஸ்லேயே வைக்க ஆரம்பிச்சேன், நான் எவ்வளோ பெட்ரோல் செலவு பண்ணியிருக்கேன், எவ்வளோ வந்து ட்ரெஸ்ஸுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கேன்ற மாதிரி. ஒரு 1 வீக் வந்து தினைக்கும் நான் வந்து ஐ பப்ளிக்லி ஐ posted in my status. Yeah, I do that. ஓகே. இப்போ என்ன பார்த்தேன்னா, நான் ஆல்ரெடி டைவர்சிஃபிகேஷன் எங்கள் அப்பா அவர் பண்ணது, அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்து நான் ஆல்ரெடி கொஞ்சம் டைவர்சிஃபை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அது வந்து போர்ட்ஃபோலியோ அப்படின்னு நம்மளோட போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ இப்போ என்னோட போர்ட்ஃபோலியோ பார்த்தேன்னா, நான் 20% வந்து கோல்டு, அப்புறம் ஃபண்டு கிண்டு எல்லாமே ஈக்குவலா 20-20 ஒரு 5 இடத்துல வச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி நீ ஏதாவது போர்ட்ஃபோலியோ பாப்பியா? இருந்தா நீ என்ன வேணா வச்சிருக்க? கண்டிப்பா போர்ட்ஃபோலியோ. நான் ஸ்பெண்டிங் பண்ற மாதிரி அதே ஆப்போனன்ட் சைடு தான் வந்து சேவிங்ஸ்.
சரி நான் சேவ் பண்றேன் வந்து 30% ஆஃப் தி இன்கம் நான் சேவ் பண்றேன்னு சொன்னா அது பிரயோஜனம் கிடையாது. அந்த 30% நீ என்ன மாதிரி போர்ட்போலியோ வச்சிருக்கன்றத வந்து நம்ம பார்க்கணும். ஸோ அப்பதான் வந்து நீ எதுல அதிகமா இன்வெஸ்ட் பண்ற, அதுல இருக்கிற ரிஸ்க் எல்லாம் தெரியும். நான் வந்து கோல்டே வாங்குறேன்னா 30%ல நான் 20% கோல்டு வாங்குறேன், இல்ல 30% 20% ரியல் எஸ்டேட்ல போறேன்னும் போது நம்மளுக்கு ஒரு பயம் வரும். அது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு ஒரு ரீவிசிட் பண்ணும். நான் சொன்ன மாதிரி சங்க் காஸ்ட் பாலிசி எல்லாம் கணக்கு பண்ண தோணும். ஸோ அதனால நான் வந்து போர்ட்போலியோ வச்சிருக்கேன். கோல்டு, ஃபண்டு, எஃப்டிஸ், எல்ஐசிஸ், பிபிஎஃப், பிஎஃப். ஸோ இந்த மாதிரி வந்துட்டு டைவர்சிஃபை பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஸோ ஐ டூ ரீவிசிட். அப்படி ரீவிசிட் பண்ணதுனால தான் அந்த எல்ஐசியை வந்து நான் வந்து பிக் பண்ணேன். ஸோ ஐ டூ ஹேவ் அ போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ உனக்கு ஏதாவது டெய்ல் அடிச்சிருக்கா? டெய்ல் அடிக்கல, ஏன்னா வந்து ஐ எம் வெயிட்டிங் ஃபார் தட். ஸோ மனோஜ் சொன்ன மாதிரி காம்பவுண்டிங் அதெல்லாம் வந்து இட் வில் டேக் டைம். பட் நான் வந்து ஐ ரிஸ்க்கு வந்து இன்னும் நான் மூவ் பண்ணல. So when I go for that high risk, that tail will happen. It may happen. So இன்னும் high risk பக்கம் போகல, that's இன்னும் வரல. So I may go after this. Yeah, I'm looking for crypto. Yes. Okay. So any plans to buy house or renovate the existing house? ரெண்டுமே கிடையாது. ஸோ பையிங் ஹவுஸ்லாம் அவுட் ஆஃப் பிக்சர். ஸோ யார் என்ன எப்படி பிரெயின் வாஷ் பண்ணாலும் நான் வாங்க போறது இல்லைன்றது முடிவுக்கு என்னைக்கு வந்துட்டேன் நான். ரெனோவேஷன் இட் மே ஹேப்பன். ஸோ யா, இப்ப இருக்கிற வீடு எப்போ வந்து தங்க முடியாத நிலைமைக்கு போகுதோ ஸோ அந்த டைம்ல ரெனோவேட் பண்ணுவேன். ஏன்னா இப்போ நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படின்னா வந்துட்டு இட் வில் டெஃபினெட்லி டென்ட் மை சேவிங்ஸ் ரேட். ஸோ அதனால வந்துட்டு ஆஸ் ஃபார் அஸ் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ தேய்ச்சி விட்டு சின்ன சின்ன வேலைகள் நிறைய போன கூட நம்ம மோட்டர் வாங்கினேன். ஸோ அந்த மாதிரி மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க் போயிட்டு தான் இருக்கு. பட் கம்ப்ளீட்லி டெமாலிஷ் பண்ணிட்டு வீடு கட்டுறதோ இல்லை சைடில் வீடு கட்டுறதோ தட் ஐ நெவர் டூ தட். ஸோ ஐ ஒன்ட் டூ தட். யா. ஓகே. ஸோ இப்போ பார்த்தேன்னா நான் ஒரு கோல்லெஸ்ஸாக ஒரு 5 வருஷம் இருந்தேன். 2013 to 2018. அப்ப பார்த்தேன்னா எனக்கு வீக்கெண்ட்ல என்ன பண்றேன்னே தெரியாம போயிட்டு நான் சும்மா செலவழிச்சு நின்றேன். போர் அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் ஐ லேர்ன்ட் எனக்கு இது ஒரு கோல் வந்துருச்சுன்றோன்னா எனக்கு வீக்கெண்ட் வந்தா நான் அதுக்கு போடணும்னு சொல்லிட்டு நான் மற்ற தாட்ஸ் எல்லாமே போயிடுச்சு. ஐ கேன் சி த டிஃபரன்ஸ். லைக் எனக்கு வெளில இப்போ என்ன லாக்டவுன் சொல்லி இன்னொரு 1 வருஷம் வீட்ல இருந்து சொன்னா கூட நான் இருப்பேன். வெறும் ஃபுட் ஆர்டர் பண்ணிட்டு சமைச்சிட்டு குளிச்சுட்டு எனக்கு அவ்வளவு பிளான்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து போர் அடிக்கலன்னு நான் வச்சிருக்கேன். உனக்கு எப்படி இது? ஆப்வியஸ்லி இந்த 1.5 வருஷம் நான் வெளியிலே போல ஆக்சுவலா. ஸோ கொரோனா பயந்துன்னு கிடையாது. ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி ஆர் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கேள்வி ஆரம்பிச்சதுலேருந்து ஈச் வீக் நம்ம பாட்காஸ்ட் பண்ணுறோம், மாதத்துக்கு ஒரு புக் செஷன் பண்ணுறோம். ஸோ அப்படின்னும் போது வந்துட்டு அதுக்கே எனக்கு வந்து எனர்ஜி அண்ட் டைம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் பையன் இருக்கான், கம்ப்ளீட்லி ஐ எம் டேக்கிங் கேர் ஆஃப் ஹிம். வாட் எவர் என்ன ஸ்கெடியூல் போட்டு டீப் ஒர்க் போட்டுட்டு நான் இந்த 3 hours நான் பார்த்துக்கிறேன், 2 hours நான் பார்த்துக்கிறேன். ஸோ இப்படியே போகுதுன்றதுனால ஐ எம் டைட்லி ஐ எம் வீட்லயே எனக்கு சரியா இருக்கு. ஸோ எனக்கு வந்து என்டர்டைன்மெண்ட் வந்து வெளியில போய் தான் எனக்கு வந்து பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் கிடைக்கணுன்றதெல்லாம் வந்து அவசியமே கிடையாது. ஸோ அதனால வந்துட்டு எனக்கு சினிமா தேட்டருக்கு போறதோ இல்லைன்னா மால்ஸ்க்கு போயிட்டு அந்த மாதிரி போறதுனாலதான் வந்து அங்கதான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ற விண்டோ வந்து நேச்சுரலா ஓப்பன் ஆகும். ஸோ அதனால வந்து இங்க க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ரீசென்ட்லி ஒரு 2 மாசம் முன்னாடி தான் ஸ்விக்கி ஆப் வந்து அப்லோட் பண்ணேன், இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி அது கூட இல்லை. ஏன்னா அங்க இருந்து நம்மளுக்கு வந்து நோய் தொத்திக்குமோ அப்படின்னு அந்த பயம் இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா போச்சு. ஸோ போர்லாம் அடிக்கிறது இல்லை. நீ சொன்ன மாதிரி இன்னும் 10 வருஷம் விட்டா கூட நான் இப்படியே இருப்பேன். இல்ல என்னால 10 வருஷம் அப்படி இருக்க முடியாது. ஏன்னா எனக்குன்னு ஒரு சில பிளான்ஸ் இருக்குல்ல, என் பொண்ணை கூட்டுன்னு ஐ கேன் அடாப்ட். யா, ஸ்டில் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பிளிசிட்டா போயிட்டு ஸ்பெண்ட் பண்ணாதான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி டூர் அடிச்சாதான் நான் வந்து லைஃப்ல வந்து பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன். அந்த மாதிரிலாம் எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு 1.5 வருஷத்துல எனக்கு தோணதே இல்லை. The main point that I wanted to say here is like நீங்க ஆக்சுவலி அந்த PhD ஐடியா சொன்னது வந்து இட்ஸ் a very very important thing. நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயம் எல்லாம் பண்ணுவோம் and we don't get a lot of time in life. But எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் the people who are really smart, they are people who are going for higher increments in their education along with their current work. And on the education which they propel themselves for next role in their company or next role in another company. And whenever they switch their job, ஒரே கம்பெனில ஒரு லெவலுக்கு மேல இருக்கிறது வந்து நல்லது இல்லைங்க நான் பார்த்த வரைக்கும். I will disagree with you. அதுக்கு I have my own reasons.
ஏன் நான் எதனால வந்து ஏன் அதை எதனால சொன்னேன் நீங்க சொல்லுங்க, எதனால நீங்க நான் சொல்லுங்க, வந்து நான் ஏன் ஏன் அப்படி சொல்றேன் டிஸ்அக்ரின்னு சொல்றேன். அப்படின்னா, நான் பார்த்த வரைக்கும் this may not be applicable to Singapore companies, but in many Indian Not companies, Singapore, even like in software Indian companies. companies also, I got an increment and I stick on to only one company, which is TCS. I'll tell you the reasons. Okay, நான் பார்த்த வரைக்கும் நானும் டிசிஎஸ்ல தான் முதல்ல இருந்தேன். People who come up in these companies, அவங்க வந்து they get increments, but their increments are mostly based on the performance of the company, the number of people coming in, company, என்ன சொல்றது, அவங்க clients ஓட இது, there are a lot of factors which play into that. And the main thing that happens is that நீங்க வந்து ஒரு resource, you are not actually a stakeholder in the company, especially in TCS, Wipro mari companies. Like, you are more of a resource which they use, if you have a skill set, they use to attract customers and delight their customers. But if you move beyond that to a next level, on the next level you become stakeholders in the company. But even in the next companies, what happens is there is a period where you are initially coming in with a lot of learning, but then a bit of stagnation happens because you are not learning anything new. You are doing the same thing, or not very different from what you knew last year. ஒரு certain levelsக்கு 2-3 yearsக்கு நீங்க அதே மாதிரி இருந்தீங்க அப்படின்னா, you run the risk of stagnation. அதனால you either need to change your role within the company, or you need to change the company to get something new அப்படிங்கிறது. And your learning must be continuous, or the learning must be at least significant in each year. If you cross 2-3 years without much learning அப்படின்னா, you are stagnating and you are running into a risk of getting laid off. Okay, என்னோட ஆன்சர் நீயே சொல்லிட்டாருஷா. என்ன அப்படின்னா, when you are learning, okay, I learn every year. Okay, I go and challenge my manager. நீ கொடுக்குற வேலை கொடுக்கும்போது, plus additionally I want to learn in this area, நான் அங்க போகணும் அப்படின்ட்டு. So I'll get it as an additional task. இதே என்னால முடியுது அப்படின்னா, like I do the deep work, like Bhubari said. So that is the reason I never find like நீ எதனால stagnation சொல்றேன்னு எனக்கு தெரியல. I never had a problem in like a TCS, also in my current company. TCS I was 3 years, then I moved to masters, and in my current company I'm in 9th year. Okay, so எப்படி பார்த்தாலும் நான் TCSல 3 years இருந்தேன்ல, whatever I joined pay, when I left TCS, I got like 80% increment plus A-bands. You know about the A-band in TCS. And then in my current company, like whatever the pay, I joined as a lower software engineer. Now I'm a principal software engineer, and like I have the opportunity to work in any field in IT. Like you name the term, okay? I just go and request, they will grant me access. Yeah, அதுதான் வந்து lot of companiesல வந்து it is not possible to have the reason is you should show you are learning and you are contributing something. When you show that, definitely the company will ready to invest on you. Because in the first 5 years, I didn't get it. First 5 years, I was trying to prove how much I'm worth. Then it's like a mutual after the 5th year, mutual growth. So அந்த prove பண்றதுக்கு 5 years வேணுங்கிறப்ப jump பண்ணனா, how do the new guy know I am worth to the company? And how he can invest on me? So that is why I said I disagree with you. Keep on jumping. Single company la growth irukadungiradhu. இல்ல if you are getting opportunities in the same company to be able to learn new things, and you can go, once you have demonstrated that you can learn and do something new every few years or every few months, if you go and ask and they are saying that there is something upcoming and we'll slot you in, well and good. But the thing is, நானும் டிசிஎஸ்ல 3 years இருந்தேன். அதுக்கப்புறம் நான் வந்து 9 years இன்னொரு கம்பெனில இருந்தேன். அண்ட் இனிஷியலா 3, நீங்க சொன்ன மாதிரி 3 years 4 years ஆச்சு. The thing is, see, அதுதான் நான் சொன்னேன், கோல் பேஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம ஜம்ப் படிக்கிறோம் அப்படின்னா, டு ஆன்சர் யுவர் கொஸ்டின், ஜம்ப் படிக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரிடாமினென்ட்டா வந்து ஐக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி ஜம்ப் படிப்பாங்க. இப்போ உன்னோட கேஸ்ல வந்துட்டு உன்னோட ஃபர்ஸ்ட் கம்பெனில வந்து உனக்கு வந்து லேர்னிங்க்கு வந்து சான்ஸ் இல்லை அப்படின்னு தெரியுது. நீ வந்து யூ ட்ரைட் அ லாட். After that also they are not awarding you whatever you expected. You are jumping. அந்த ஜம்ப் படிக்கும் போது நீ வந்து மேனேஜர் கிட்ட என்ன மாதிரி நீ வந்து செட் பண்ண? ஸோ HR ரவுண்ட்லயோ சரி, இல்லை மேனேஜர் ரவுண்ட்லயோ
நான் இதுக்காக தான் நான் ஜம்ப் அடிக்கிறேன், ஸோ இந்த லேர்னிங் எனக்கு கொடுத்தா மட்டும்தான் நான் உன் கம்பெனில சேருவேன் அப்படின்னு அந்த அஷூரன்ஸ்ல நீ சேர்ந்தியா, இல்லைன்னா அந்த ஐக்குக்காக சேர்ந்தியா? இல்ல நீ எதிர்பார்த்த அந்த சேஞ்ச் உன் கம்பெனில இருக்கா? இப்ப நீ 3வது ஜம்ப் படிச்சிருக்க அப்படின்னா நீ எதிர்பார்த்த அந்த லேர்னிங் இப்ப இருக்கா, இல்ல அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உன்னோட கரண்ட் ஆர்கனைசேஷன்ல கொடுக்குறாங்களா? அப்படி கொடுக்கல அப்படின்னா நீ ஜம்ப் அடிச்சிருக்க கூடாது, அந்த அஷூரன்ஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா. ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இட் இஸ். நீ வந்து கோல் பேஸ்ட மட்டும்தான் வந்து யூ நீட் டு ஜம்ப்ன்றது தான் வந்து கொஸ்டின். இட்ஸ் இது வந்து நாட் அகைன் ரைட் ஆர் ராங் கிடையாது. சில பேர் வந்து காசுக்காக அடிக்கிறாங்கன்னா தே ஆர் நாட் ராங், தேர் கோல் இஸ் ஹைக் வேணும் அப்படின்றதுனால அவங்க ஜம்ப் அடிக்கிறாங்க, விச் இஸ் தேர் கிளாரிட்டி. அவங்க கிளாரிட்டியோட ஜம்ப் அடிக்கிறாங்கன்னா தப்பே கிடையாது. உன்னோட கேஸ்ல வந்துட்டு இப்போ ஸ்டடீஸோட கேஸ்ல ஒரே கம்பெனில உனக்கு வந்து கிடைச்சிருச்சு, ஓகே குட். உனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா நீ 2வது கம்பெனிக்கு ஜம்ப் அடிக்கிறேன்னா அந்த அஷூரன்ஸோட மட்டும் தான் நீ அடிச்சிருக்கணும், இல்லைன்னா நீ 2வது கம்பெனிக்கு போயிருக்கூடாது, வேற எதனா கம்பெனிக்கு வந்து இன்டர்வியூ பண்ணி அந்த கம்பெனிக்குள்ள போயிருக்கணும். So this is what we can answer you. Okay, so one more important thing is, if you go to join a new company, you have a pressure to prove yourself, you are worth for them. That's correct. So you are going to lose the work-life balance there. Yes, definitely, for at least 6 months. That is the risk you are taking for the goal, whatever you set. So அது வந்து நீ எவ்வளவு ஸ்பீட் அப் பண்ணி 1 இயர்ல that is investment. Yes, that is the risk, because higher the risk, higher the return. So நீ ஒரு வருஷம் நீ வந்து உன்னோட ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸை விட்டுட்டு if you are proving yourself to the new manager, ஏன்னா அந்த அஷூரன்ஸ்ல தான் நீ சேர்ந்திருக்க. So you can you can challenge your okay 1 year கூட நான் வந்து பண்ணி தரேன், I can do this, deliver this also, I can prove myself on top of that அப்படின்னு போட்டு உன்னோட அப்ஜெக்டிவ்ஸ் வந்து கரெக்டா நீ செட் பண்றியான்னு பார்க்கணும். அதே டெம்ப்ளேட் அப்ஜெக்டிவ் இல்லாம நான் எதுக்காக சேர்ந்தோம்னா அந்த அப்ஜெக்டிவ் எங்க அப்படின்னு நீ கேட்டு வாங்கி புடுங்கி போட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ் நான் மீட் பண்ணிட்டேன் இப்ப போடுற வேலையான்னு நீ போட்டிருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து கோல் பேஸ்ட் அப்ஜெக்டிவ். இல்ல நீ செகண்ட் கம்பெனிலயும் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா வந்து somewhere you lost the trick, அவ்வளவுதான். இல்ல அதுக்கு then you will learn and you will switch better and you will ask for that's what yeah you can that is fine. The main thing that I wanted to say, the reason I brought it up is because investments are important, calculations are important, but learning is also important. And learn பண்ணி நம்மள இன்கிரிமெண்ட் பண்ணி அடுத்த ஜம்ப் பண்ணும்போது we have a lot of negotiation power with respect to our stock options ஆ இருக்கணும், joining bonus ஆ இருக்கட்டும், salary ஆ இருக்கட்டும், perks ஆ இருக்கட்டும், all of that. You get a very good significant bargaining power at that time. அது வந்து that is also a very important way in which you can reach your life goals. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வந்தேன். that வந்து பூபதி every session முடியும் போது தான் சொல்லுவான் learn பண்ணணும் அப்படின்னு. I am very happy you are aligned with the same goal, like learning is important. Any questions? இன்னும் ஒரு லாஸ்ட் கொஸ்டின் இருக்கு, அதோட முடிச்சுக்கலாம். ஓகே yeah. என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து எது வந்து சேவிங் நீ கன்சிடர் பண்ணுவேன்? உதாரணத்துக்கு ஹெல்த்துக்கு வந்து 25 வயசுல நம்ம இன்சூரன்ஸ் எடுத்து இன்சூரன்ஸ் போட்டுன்னே வரும். அது வந்து சேவிங்ல முட்டாள்னு திட்டுறான். அதை பத்தி நான் என்ன நினைக்கிறேன்? That is அவன்தான் முட்டாள். Because that insurance is நல்ல வேலை நீங்க क्वेश्चन கேட்டேன். உங்ககிட்ட ஒருத்தர் கேட்டாங்க இதை கவர் பண்ண அப்படின்ட்டு. இன்சூரன்ஸ் வந்து தேவையா இல்லையா? இன்சூரன்ஸ் அப்சல்யூட்லி we need insurance. ஏன்னா அதுதான் ரூம் ஃபார் எரர். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ஃபண்டில் நான் வந்து காம்பவுண்டிங் எனக்கு நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஓகே, நான் ஒரு 2015 நான் வந்து ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஃபார் 20 years. அப்படின்னும் போது 2035 வந்து காம்பவுண்ட் ஆகி எனக்கு 1 கோடி ரூபா கிடைக்கும் அப்படின்ற அந்த ஒரு கோல்ல தான் நான் வந்து போட்டுருக்கேன். திடீர்னு எனக்கு எதனா ஒரு எமர்ஜென்சி வருது, மெடிக்கல் எமர்ஜென்சி வருது, கொரோனாலே இப்போ நான் படுத்தேன். ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு எது வேணா நடக்கலாம். இட்ஸ் வெரி வாலடைல் அண்ட் அன்பிரடிக்டபிள் லைஃப். அப்படின்னும் போது நான் செத்து போறேன் அப்படின்னும் போது வந்து ஆப்வியஸா என்கிட்ட என்னென்ன சேவிங்ஸ் இருக்கோ எல்லாத்தையும் உடைக்க தோணும். அதுதான் வந்து ரேஷனல் திங்கிங். அப்படி இல்லாம எனக்கு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அதுலயே எனக்கு 1 கோடி ரூபா கவர் ஆகுதுன்னு போது திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபார் தட் ரூம் ஃபார் எரர். அதுதான் வந்து சார்லி மங்கர் சொல்ற மாதிரி வந்து ஐ ஷுட் நாட் டிஸ்டர்ப் மை காம்பவுண்டிங் அன்னெசரிலி. அப்போ நான் என்னென்னலாம் ரூம் ஃபார் எரர் எனக்கு தெரியுது இல்ல, லைஃப்னா அன்சர்டனிட்டி இருக்கும், அதுக்கும் நான் சேர்த்து தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் போது நீ வந்து டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதோ இல்லைன்னா வந்துட்டு லைஃப் இது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறதோ எப்படி முட்டாள்னு சொல்ல முடியும்? அவன் தான் முட்டாள். அப்சல்யூட்லி நெசசரி. டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது தப்பே கிடையாது. நீ 1 லட்ச ரூபா கொடுத்து நீ வந்து 3 லட்ச ரூபா கொடுத்து நீ வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்கு போயிட்டு ஊர் சுத்தி பாக்குறதுக்கு ஒரு 5000 ரூபா கொடுத்து டிராவல் இன்சூரன்ஸ் எடுக்க மாட்டியா? அங்க போய் எதனா செத்து போயிட்டீங்கன்னா 1 கோடி ரூபா உன் குடும்பத்துக்கு வரும்ல.
இல்ல 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 அது அது இன்னும் மேல் நிறையவே இருக்கு. தெஃப்ட் இருக்கு. நான் சொல்றேன், நான் சும்மா எக்ஸ்ட்ரீம் கண்டிஷன்ஸ் நான் சொன்னேன். தெஃப்ட் இருக்கு. நீ சொன்ன மாதிரி வந்துட்டு இது எதனா பிளேன் எதனா வந்துட்டு இது கேன்சல் பண்ணிட்டாங்க, எதுவா இருந்தாலும் உனக்கு வந்து யூ கெட் ஆல்டர்னேட்டிவ் சொல்யூஷன். ஸோ அதுக்கு வந்து அதுக்கும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணமே தவிர்த்து அதை வந்து நான் சேவ் பண்றேன் பாரு. நிறைய பேர் வந்து மாட்டினாங்கடா, நிறைய பேர் மாட்டினாங்க இந்த கொரோனா டைம்ல. எத்தனை பேர் அந்த மெமராண்டம் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் சரி அந்த மெமராண்டம் எடுத்தாங்க பத்தியா? ஸோ வந்து அவங்களோட கிரெடிட் ஸ்கோர்ல எவ்வளவு அஃபெக்ட் ஆச்சு, தேவையில்லாம பண்ணாங்க. மொரட்டோரியம், சாரி மெமராண்டம் மொரட்டோரியம். That's it, like very important அது. எனக்கு இன்சூரன்ஸ் வந்து ரொம்ப மஸ்ட். நான் தலைகீழா நின்னாலும் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் பில்லு வருஷத்துக்கு டைரக்டா எங்க 3 பேரோட இன்சூரன்ஸ்க்கு நான் அனுப்புவேன். ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ், ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் பிளஸ் ஆக்சிடென்ட். நான் இன்னும் ஒரு படி மேல போயிட்டு ஹெல்த் செக்அப்க்கு இங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு, அதுவும் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஸோ அவனே வந்து எலைட் லெவல்ல செக்அப் கொடுத்து அதுல ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா உடனே ஒரு அமௌண்ட் சாங்ஷன் பண்ணி நம்மள அடுத்தடுத்து போயிட்டு அதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கிளியர் பண்றதுக்கு எல்லாமே அந்த மாதிரி ஒரு இன்சூரன்ஸ் இருக்கு. அதுவும் நான் கண்ணு மூட்டு எடுத்துட்டேன். ஏன்னா இப்போ ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அடுத்து வந்து இதுக்கு எங்க போகணும், ஐயோ அங்கன்னா செலவாகுமே, அந்த செக்அப் இந்த செக்அப் எல்லாம் செலவாகுமேன்னு நம்ம பயப்படுவோம். அது வந்து ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன்ல எதுவுமே கவர் ஆகாது. அன்டில் யூ கோ அண்ட் ஹாஸ்பிட்டலைஸ் அதெல்லாம் கவர் ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி அதுவும் இருக்கனால நான் கண்ணு மூட்டு எடுத்துட்டேன். அது எல்லாமே ஹெல்த் செக்அப்பும் சேர்த்து நான் இன்சூரன்ஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். அவனே கூட்டின்னு போய் ஒரு டாப் நாட்ச் இது பண்ணி அது வந்து யூ ஃபால் ஃபார் த ட்ரிக்குன்னா நான் ஐம் என்ஜாயிங் லிட்டரலி. அது ஒரு நாள் லீவ் போட்டு அந்த செக்அப் அவன் எல்லாம் பண்ணிட்டு அவன் வந்து எனக்கு நல்லா இருக்க போன வருஷம் அவன் கொடுப்பான். அடுத்த 2 வருஷத்துல இது இம்ப்ரூவ் பண்ணா அவன் இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் 10% 15% ரெடியூஸ் பண்றான்னா. இப்போ நான் போன செக்அப்ல வந்து இந்த வெயிட் இந்த பிஎம்ஐ நான் நிறைய ரெடியூஸ் பண்ணதுனால எனக்கு இப்போ அடுத்த வருஷத்துக்கு 20% குறைச்சு கொடுத்துருக்கான். ஸோ அது எல்லாமே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு இது இன்சூரன்ஸ்ல. அது எப்படி அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இல்லாதனாலதான் அவங்க நம்மள முட்டாள் ஏமாந்து போறான் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னு எனக்கு தோணுது. இட்ஸ் ஓகே பிகாஸ் மனோஜ் சொன்ன மாதிரி வந்து அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணதில்லை. பட் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் கத்துக்கணும். சில விஷயம் இருக்கு, பட்டாதான் திருந்துவாங்கன்னு இருக்கு. ஆனா எல்லாமே தான் வந்து பட்டு திருந்தணும்னு வந்து அது வந்து நம்ம தாங்க மாட்டோம். ஸோ அதனால வந்துட்டு கொஞ்சம் வந்து சேஃப் பிளே பண்ணணும். குறிப்பா ஹெல்த்ல ரூம் ஃபார் எரர் வச்சுக்காதீங்க. நம்ம பொறுத்த we are very tightly walking on the rope. கரெக்ட். ஒன்னு நடந்தாலும் நம்ம என்டையர் சேவிங் அது கரைச்சிடும். கரெக்ட். So that's it from my side. இப்ப ரோல் பிளே மூலம் உங்களுக்கு ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்தா கேட்கலாம். இல்லனா we can finish it up. I think எல்லாரும் ட்ரெயின்ட் அவுட் ஆயிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பூபதி. Understood. நீங்க சொன்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல நீங்க சொன்ன இன்வெஸ்ட்மென்ட் ஆப்ஷன்ஸ்ல லைக் இந்தியன்ஸ் வந்து பண்ண முடியாதுங்கிற மாதிரி ஏதோ சொன்ன மாதிரி இருந்ததுல, நீங்க உங்களுக்கு அது செட் ஆகுதுங்கிற மாதிரி சொன்னீங்க. மேபி சிங்கப்பூர் டாலர் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் இல்ல யுஎஸ் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி. இல்ல நீங்க பண்ணலாம். யுஎஸ் டாலர் பண்ணலாம்னு பூபதி சொன்னா செக் பண்ணிட்டு. எனக்கு வந்து இந்தியாவோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பொறுத்தவரை ஐம் அவுடேட்டட். லைக் நான் இந்தியா விட்டு வந்து 10 வருஷம் ஆச்சுல. ஸோ அந்த 10 years முன்னாடி என்ன இருக்கோ அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியுது. இப்போ என்ன இருக்குன்னு நான் படிக்கல இந்தியாவில் என்ன இருக்கு அப்படின்ட்டு. ஸோ ஐ ட்ரஸ்டட் இன் யூலிப். அந்த யூலிப் மட்டும் தான் இந்தியாவில் பண்ணிருக்கேன், வேற எதுவும் பண்ணல புதுசா. ஸோ அதான். ஸோ எனக்கு என்ன அப்படின்னா பூபதி ரீசெண்டா என்கிட்ட என்ன சொன்னோம்னா கிரிப்டோல வந்து ப்ராப்ளம் வர மாதிரி தெரியுது. பேங்க் வந்து டைரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க, கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு. இது எப்படின்னா பபுள் மாதிரி தான். அதுல மக்கள் போடுறாங்க, அது பபுள் நல்லா ஏறிடுச்சு. கவர்மெண்ட் டேக் ஓவர் பண்றதுக்காக கொஞ்சம் இது மாதிரி கிடுக்குப்பிடி எதுனா பண்ணுவாங்க. இப்போ அந்த டைம்ல எல்லாருக்கும் பயம் வரும். ஸோ அவன் அதை பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தான். ஸோ அது வந்து வி ஓன்ட் ரெக்கமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தான் பூபிட்ட. அன்லஸ் யூ ஹேவ் அன் ஆப்ஷன், உன்னால எடுக்க முடியும். லைக் யூ ஹேவ் லைக் சம் ஃபாரின் சோர்ஸ், நீ அவனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அவன் அதை வித்ட்ரா பண்ணி உனக்கு அனுப்பு, அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நீ பண்ணலாம். இல்லைன்னா நீ கொஞ்சம் ரிஸ்கியர் ஃபார் யூ ஆன் த கிரிப்டோ சைட். See, that's what we need to do research. So keep on, we are reading reviews and articles. நேற்று பார்த்தீங்கன்னா சைனா திடீர்னு பேன் பண்ணிட்டான் கிரிப்டோவை. ஸோ அதனாலே கிரிப்டோ வந்து டக்குன்னு கீழே $8 கீழே வந்தது, $8. ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் போது இட்ஸ் ஆல் volatile. ஸோ தட் இஸ் ஹை ரிஸ்க். ஸோ தட் குட் பி a tail also. It all depends on how much risk you can take.
உங்ககிட்ட அந்த விண்டோ இருக்கா? அவன் சொன்ன மாதிரி 10% தான் நான் வந்து அந்த 10 2 தான் போடுவேன் அவன் சொல்றான். என்கிட்டயும் அந்த 10 இருக்கு, அந்த 2 போறதுக்கு நான் பயந்துட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ மே கோ ஆர் ஐ மே நாட் கோ. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் கேஸ் டு கேஸ். பட் அவன் சொல்றான், அவன் பண்ணிட்டான், நான் பண்றேன்றது தான் நான் தப்புன்னு சொல்ல வரேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நீ கிரிப்டோனா எப்ப பண்ணணும்னா, நான் சொன்ன அந்த ஃபர்ஸ்ட் 5 ஹெல்த்துக்கு ஃபுல் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் அந்த எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டு பேசிக்க கவர் பண்ணிட்டு யூ கேன் டேக் பேசிக் எல்லாம் கவர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீ இந்த இதுக்கெல்லாம் போகணும். ஈவன் ஐ வுட் சே தட் ரியல் எஸ்டேட் கூட அப்படிதான். பேசிக்க கவர் பண்ணிட்டு ரியல் எஸ்டேட் போகணும். ரியல் எஸ்டேட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரியல் எஸ்டேட் தான் ஃபர்ஸ்ட் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணிட்டு அதுக்கேத்த மாதிரி ஜம்ப் அடிக்கிறது, அதுக்கேத்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது, அதுக்கேத்த மாதிரி எல்லாம் அங்க வந்து அலைன் டிராப்ல மாட்டின்னு அலைன் ஆகும். எனக்கு கேட்டா அப்பதான் உனக்கு வந்து புத்தி வரும், அப்பதான் நீ வந்து அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனலா வந்து பழமொழி எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அதெல்லாம் அந்த காலம் விட்டு இந்த காலம் விட்டுணும். ஸோ அவங்க வந்து ஃபேக்டா பேசி பாயிண்ட் பேசிஸ்ல இதை போட்டா அது வரும்ன்ற மேத் வந்து சொன்னாங்கன்னா ஐ கேன் ரெடி டு லிசன் டு தெம். அது இல்லாம அந்த எமோஷனலா வந்து அட்டாக் பண்ணாங்க அப்படின்னா டாட்டா பை தான். அதான் அந்த டெய்ல் அதெல்லாம் ஹை ரிஸ்க்னு ஒண்ணு, அதெல்லாம் கடைசி வச்சுக்கோ. லோ ரிஸ்க் ஃபர்ஸ்ட் போட்டு எஜுகேஷன் ஹெல்த் வெல்த் அதை கொஞ்சம் பில்டப் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் மார்கன் ஹவுஸ்ல என்ன சொல்லுவாருன்னா, ஆல்வேஸ் யூ ஷுட் ஹேவ் த கேப்பபிலிட்டி. அட்லீஸ்ட் அவர் வந்து 10% சொல்லியிருப்பாரு, நான் 5% ஆஃப் அவர் டோட்டல் வெல்த்தை உடனே எடுக்கணும். நம்மளோட டோட்டல் வெல்த் 5% உங்க கையால இன்னைக்கு நாளைக்கு வேணும்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் எடுக்கிறதுக்கான ஒரு கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் அப்படின்னு வரும். அது இல்லைன்னா அவர் தூக்கம் வராது அப்படிங்கிறாரு. கேஷ் ஃப்ளோ இருக்கணும். இது இல்ல டாப் ஆஃப் தட் சரேஷ் ஒன்று சொன்னா அது மறந்துட்டோம். ஸோ அதே சொல்லிடுறேன். ஸோ இது வந்து உனக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்குன்றதை விட உன் ஃப்ரெண்டுக்கும் வந்து நீ ஹெல்ப் பண்ற அளவுக்கு உங்ககிட்ட வந்து கேஷ் லிக்விடிட்டி இருக்கணும். ஏன்னா வந்து ஆஸ் எ கம்யூனிட்டியா வி நீட் டு க்ரோ. ஸோ யாருக்கு வேணா எது வேணா வந்து தேவைப்படலாம். ஸோ அந்த டைம்ல வந்துட்டு இஃப் யூ ஹேவ் அ சர்ப்ளஸ் ஆர் இஃப் யூ ஹேவ் கோல்லெஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யூ கேன் லெண்ட் மணி டு எனிவன். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் a community can grow. ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்துட்டு தான் வந்து we need to survive ourselves. ஏன்னா தனித்து வாழ முடியாது. தட்ஸ் வை we need to have a community. ஸோ இது வந்து ஒரு செஷன்ல முடிச்சிட முடியாது. ஸோ ஐ ஹோப் தட் பீப்புள் வில் ஓப்பன் அப். நான் வந்து நிறைய பேர் எதிர்பார்த்தேன், வெல்த்னா எல்லாரும் வருவாங்க, எப்படி ரிச் ஆகணும், எப்படி நான் அதனால தான் வந்து ஃபேக்கா வந்து ஒரு ப்ரோமோ கொடுத்தேன், எப்படி வந்து ரிச் ஆகலாம், என்ன 20% ரிட்டர்ன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டாச்சு வருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தேன். எல்லாம் ஐபிஎல் முகத்துல இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெரி டிஸப்பாயிண்டட். ஏன்னா வந்து இந்த புக் எடுத்ததுக்கு காரணமே வந்து அவங்க அஷூரன்ஸ் கொடுத்தனால தான், ஓகே நீ வெல்த் எடு நாங்க வரோம் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. பட் பீப்புளோட மென்டாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு இதுலயே வந்து தெரிய வருது. ஹவு இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க எங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் தராங்க அப்படின்ட்டு. வித் அகைன் சைக்காலஜி படி ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே அவங்க எடுக்கிற டிசிஷன் அவங்களுக்கு பொறுத்தவரை கரெக்ட். பட் நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னா, உனக்கு வந்து பிடிக்குதோ இல்லையோ வந்து எங்களோட இன்புட்ஸ் வச்சுக்கோ. இது வந்து உன்னோட பேஸ் ரேட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ண போகுது. அண்ட் டாப் ஆஃப் தட் யூ டேக் த டிசிஷன். நான் எங்க அப்பா சொல்லிட்டாங்க அதை நான் பிளைண்டா எடுப்பேன் அப்படின்னு இல்லாம இதையே வச்சுக்கிட்டு ரீதிங்க் பண்ணு. அதுதானே கேள்வியோட ஒரு அப்ஜெக்டிவ். ஸோ வித் தட் we can close it off. Yeah. Thank you team.